নমস্কার। সদ্য প্রয়াত অধ্যাপক সব্যসাচী ভট্টাচার্যের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই স্মরণ সভা। আমরা যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি ওনার সহকর্মী, গুণগ্রাহী, বন্ধু, গবেষক, ছাত্র সকলের কাছে পৌঁছাতে। হয়তো শেষ পর্যন্ত আমরা পৌঁছাতে পারিনি, সেই ত্রুটি আমাদের। যারা এসছেন আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। এখনো ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না, আমার তো নয়, অনেকের নিশ্চয়ই, উনি আমাদের মধ্যে নেই, এটা বিশ্বাস হচ্ছে না। বিশ্বাস না হওয়ার আরেকটা কারণ, পার্থিব শরীর যদি আমাদের কাছে নাও থাকে, যে অমূল্য সম্পদ আমাদের কাছে আছে, সেটাই তো আমাদের তাড়া করে বেড়াচ্ছে প্রতি মুহূর্তে, আমাদের চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। আমরা আজকে আরম্ভ করি প্রয়াত অধ্যাপকের আমাদের সংগ্রহে থাকা একটি বক্তৃতার অংশ, যেটা স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো শহরের ধর্ম সম্মেলনের ভাষণের শতবর্ষ উপলক্ষে হয়েছিল। আপনারা পর্দায় এই মুহূর্তে তার কিছু অংশ দেখতে পাবেন। Friends, 100 years ago, on the 19th of September, Swami Vivekananda made his presentation of the paper on Hinduism. It was a speech which would reverberate around the world, and numerous commentaries have been made on the few words then uttered. And yet, as this centenary celebration draws towards its conclusion, we may question ourselves whether we have fully realized the significance of that moment, that effort to reconstruct Hinduism. I believe we have to go beyond mere emotional fuzziness to ask and to answer that question. From the long view of history, that day and hour holds an import that may not be clear from the text of the proceedings at Chicago. The import becomes clear only when you consider the context, the historical conjuncture, and ask, why did Vivekananda's speech create such an impact? The answer is not easy to find. After all, Vivekananda's was not the first exposition of its kind in the Western world. One can recall, for instance, Radha Mohan Roy or Kishore Chandra Sen, or at Chicago itself, Reverend Harpal or P.C. Mazumdar and others. Thus, Vivekananda's celebrated success was not due to the chronological accident of being the first on the scene. Second, the message of classical Hindu texts was no longer new in the West when he went to Chicago. For about a century preceding, the Orientalist scholars had translated many Sanskrit texts so as to allow Western people access to those texts. He might have construed those texts in his own fashion, but they had been construed before. Thus, novelty was not the reason why his speech produced such an impact. A third possible explanation, leaving aside the charismatic personality of Vivekananda, which is beyond question, may be that his Chicago speech marked the beginning of an initiative that fructified into a missionary and ideological movement of vast proportions.
It is perfectly true that the speech did mark such a beginning, but then that is known to us only by virtue of our historical hindsight. It could not have been self-evident to Vivekananda's contemporaries. Therefore, we see that these explanations are inadequate. They cannot fully explain the impact of that speech on the contemporary mind. Perhaps we have to seek an explanation in the historical conjuncture when the speech was delivered. Consider the years preceding 1893 and see how Western dominance of the world became visible in a series of events. In Indochina, Cambodia, Ethiopia, Rhodesia, South Africa, Uganda, Nigeria, Egypt, and many other parts of Africa, Western domination was firmly established in the 5 years preceding 1893. In fact, the conference itself was a part of the Columbian Exposition of 1893 in the year following the 400th anniversary of Christopher Columbus's discovery of America, bringing about Europe's penetration and domination in the American continent. It is interesting to note that Vivekananda said on the 19th of September, I quote, "We who have come from the East have sat here day after day and have been told in a patronizing way that we ought to accept Christianity because Christian nations are most prosperous. We look about us and we see England, the most prosperous nation in the world, with her foot on the neck of 250 million Asiatics. We look back into history and see that the prosperity of Christian Europe began with Spain. Spain's prosperity began with the invasion of Mexico. In these and other words, we see the historical perspective of Vivekananda, and they continue to his impact on his generation. He personified independent critical thinking in defiance of Western dominance. And this is equally clear from the numerous felicitation messages which he received after his Chicago performance. In his own speeches, Vivekananda emphasized the intrinsic merit of the Vedantic outlook. But to the common citizen in this country, the confrontation with the West had a significance other than that of spiritual discourse. In this context, one must also remember two other historical facts. One, racism, which Vivekananda personally experienced and of which we have other records in his biography. And second, the concerted Christian effort to assert Christian superiority in the Chicago Conference. I shall not elaborate on the first point, but on the second, it is worthwhile remembering how on September 19th itself, the day Vivekananda spoke on Hinduism, the air was thick with invectives, speeches on the superiority of the Christian faith. By way of a reply to the Christian missionary effort to belittle other religions, Vivekananda spoke on the 10th day of the Chicago Conference. I just quote one or two sentences. You Christians who are so fond of sending out missionaries to save the soul of the heathen, why do you not try to save their bodies from starvation? They ask for bread, we give them stone. It is an insult for a starving people to offer them religion. It is an insult to a starving man to teach him metaphysics. Vivekananda rarely took such a contestatory position, but the historical conjuncture, the resentment of the oppressed peoples in two continents under Western dominance, the emotional reaction to Western racism, the resistance of old civilizations of the East to aggressive Christian missionary zeal, the entire historical conjuncture assigned to Vivekananda a contestatory position. It was his ability to hold his own in this position which accounts for his celebrated success at the Chicago Parliament. The greatness of Vivekananda was his ability
above the contest between religious faiths. In his major speech on Hinduism, he focuses on universalities to rise above. Particularly, I conclude with a quote which repeats the message his speech began with. He said, in conclusion, if there is ever to be a universal religion, it must be one which will have no location in place or time, which will not be Brahmanic or Buddhistic, Christian or Mohammedan, but the sum total of all these, and still have infinite space for development. It will be a religion which will have no place for persecution or intolerance in its polity, which will recognize divinity in every man and woman. This humanist universalism accounts for Vivekananda's enduring influence. The historical context I have tried to analyze explains in part his success in his mission in September 1893, but his real success lay in the ability to rise above the historical constraints of the times. It is given to few to overcome history, and he was one of them. Thank you. এই দীর্ঘ পথযাত্রায় অধ্যাপক ভট্টাচার্য যে শেষ পরিক্রমা করলেন, খুব সংক্ষেপে যদি এক লাইনে এটা ব্যাখ্যা করতে বলা হয় আমাকে, আমি এইভাবেই বলবো, a civilian fought an army's battle unto the last. সেই পথ চলা মানুষের উদ্দেশ্যে স্মৃতিতর্পণ করবেন ডক্টর শিবির রঞ্জন দাস। Kapi, Bhuvanu Jami Kapi.
সঙ্গে কোলাহল একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায় না। তার কারণ আমাদের সঙ্গে এই বাণীও আছে, আলোয় আলোকময় করে গেলে আমার আলো। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার গোলপার্কে সেক্রেটারি মহারাজ স্বামী সুবর্ণানন্দজি। আমি ওকে অনুরোধ করব সংস্কৃতিটা করার জন্য। ওম জননী শারদাম দেবী রামকৃষ্ণ জগদ্গুরু পাদপদ্মে তদস্তুত্বা প্রণমামি মুহুঃ। সমবেত সচিমণ্ডলী, আমরা শোকগ্রস্ত হয়ে শোকাচ্ছন্ন হয়ে অধ্যাপক সব্যসাচী ভট্টাচার্য মশাই স্মরণ সভায় আসেনি, কিন্তু আমরা এসেছি একটি চরিতার্থ জীবনের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জানাতে, প্রণাম জানাতে। আমরা যারা ছোট, অধ্যাপকের মধুর ব্যবহারে যত বেশি তার চেয়েও তার অনায়াস পাণ্ডিত্যের প্রকাশে মুগ্ধ ছিলাম। তার পারিবারিক পরিবেশের প্রভাব তার উপর কিরকম পড়েছিল আমরা জানি না। তার মতবাদ, নিজস্ব মতবাদ থাকতেই পারে, কিভাবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন লেখাপড়ার বাইরের জীবনে, সেটাও আমি বিশেষ জানি না। কিন্তু আমি যতটুকু জেনেছি 5-6 বছরের ভেতরে তাকে খুব সান্নিধ্যে পেয়েছিলাম, গভীর সান্নিধ্যে। মানুষটি কিন্তু চিন্তা অনেক আগে থেকে শ্রদ্ধা করেছি। কাছে আসার পর তিনি একদিকে রবীন্দ্রনাথ, অন্যদিকে স্বামী বিবেকানন্দ, এই দুটি ভিন্নমুখী আদর্শের একটা, একজন সন্ন্যাসী আর একজন গৃহস্থের আদর্শে মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন। এটা আমাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছে। স্বামীজি সম্বন্ধে তিনি শিকাগোয় আবির্ভাব উপলক্ষে যে বক্তৃতাটি দিলেন আপনারা শুনেছেন, তার বিশ্লেষণ। এবং শরীর যাওয়ার 1 মাসের আগে, 1 মাস আগে মাত্র তার সেই বিখ্যাত রচনা তিনি আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। ফ্রন্ট লাইনে ছিল, লেখাটি ছিল when বিবেকানন্দ reconstructed Hinduism। এবং খুব সুন্দর তার বিশ্লেষণ। একটি কথায় তিনি বলেছেন, the real success lay in his ability to rise above theological strife and the historical constraints of the times. এটাকে তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন। আর সমস্ত লেখাটার ভেতরে
ইউনিভার্সাল রিলিজিয়নের কনসেপ্ট থেকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি তার বক্তৃতা সে কথা শুনিয়েছেন। অন্যান্য প্রফেটরা সকলেই একটি আদর্শকে সাফিসিয়েন্ট মনে করতেন। ধরুন না কেন শঙ্করাচার্য মনে করতেন অদ্বৈত was sufficient for him, enough for him। তার জন্য তাকে দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত এতে যেতে হবে না। চৈতন্যদেব ভাবতেন শ্রীকৃষ্ণ তার কাছে সাফিসিয়েন্ট, কিন্তু শ্রী রামকৃষ্ণদেবের কাছে ইভেন কালী was not enough। তিনি কালীকে ধরলেন, কৃষ্ণকে ধরলেন, বিষ্ণুকে ধরলেন, শিবকে ধরলেন, তন্ত্রকে ধরলেন এবং যিশুকেও ধরলেন, মোহাম্মদকেও ধরলেন, বুদ্ধকেও ধরলেন, সকলেকে ধরেছেন। এক অদ্ভুত জিনিস, এবং সেই অর্থেই তিনি অবতার বরিষ্ঠ, সেই অর্থেই তিনি এত ধরেও কিন্তু তিনি gives infinite space for others, those who will be coming in future। এই যে কনসেপ্ট, ইউনিভার্সাল রিলিজিয়নের কনসেপ্ট, একটাকে ধরে ফুরিয়ে যাওয়া, সেটাকেই আমরা কি বলি, ধর্মান্ধতা বলি। এইরকম একটা মানুষের চিন্তায়, চেতনায় এইসব সুন্দর ধারণা উঠে এসেছে। তিনি ব্রাহ্ম সমাজের দ্বারা পরিচালিত বিশ্বভারতীর উপাচার্য ছিলেন। সে সময় আমার তার সাথে পরিচয় হয়, বিশেষ করে উত্তর শিক্ষা সদনের প্রিন্সিপাল নিয়োগের নিয়মকে অবলম্বন করে আমার তিনি সেই বোর্ডে থাকার জন্য বলেছিলেন, ইন্টারভিউ করে। দেখুন, ব্রাহ্মণরা তো ভাবেন যে ব্রহ্মই তাদের কাছে সাফিসিয়েন্ট, এনাফ। আবার বিবেকানন্দ এখানে বলেছে কোন জিনিসকে সাফিসিয়েন্ট বা এনাফ বলে কেউ ভাববে না, সকলকে নেওয়ার মতো, গ্রহণ করার মতো মানসিকতা থাকবে। আমি ভাবি এটি আশ্চর্যকর, স্যারের মানসিকতাটা কত স্বচ্ছ ছিল, পরিষ্কার ছিল। কালচারে তিনি বিবেকানন্দ চেয়ার হেড করতেন, এবং আমি তো মনে করি এই আসন আমাদের শূন্য হয়ে গেল। এখন আমরা সেরকম মানুষও পাই না যারা স্বামীজির প্রতি এইরকম কোন, যেটা বললাম ক্রিটাল ন্যারোনেস, এটাকে ধর্মান্ধতা এর ঊর্ধ্বে উঠে জীবনকে দেখেছে এবং তার প্রয়োজনীয়তা সমাজে অনুভব করেছে। সেরকম মানুষের সংখ্যা খুব অল্প। আমরা এক একটা সংকীর্ণ মতবাদী জীবন শেষ করি, কিন্তু এই স্বামীজি বা সাহেব যেটা বলছি, যে কোনো বিরুদ্ধ মতবাদ তাকে তার বিবেককে আচ্ছন্ন করতে পারেনি, গ্রহণ করতে শিষ্ট। আমরা তার একটা আশ্চর্য অথচ খুব ছোট্ট অভিজ্ঞতার কথা বলি। একটি সভায় আমি প্রসঙ্গ কেন বলেছিলাম যে
যে ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি এসে নিয়ে আমাদের একটা সম্মান সেমিনার হচ্ছিল। আমি সেখানে একটু ছোট্ট কথা বলেছিলাম আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে বা আমাদের লিটারেচারের ধর্মীয় সাহিত্যে এটি খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে দুটি মাত্র শব্দে, অবিভক্ত বিভক্ত ইস্যু। In the midst of divided and undivided exists অবিভক্ত বিভক্ত ইস্যু। তো উনি বক্তৃতারা আমার শেষ হওয়ার পরে আমাকে ছুটে এসে বলছেন, স্বামীজি এইরকম কথা আমি তো কখনো শুনিনি। আমরা ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি বলেছি, কিন্তু এটা যে সংস্কৃত থেকে নেওয়া এবং এটা অদ্ভুত এরকম, এটা কোথায় আছে? আমি গীতাতে আছে, শুধু একবার না দুবার আছে, অষ্টদশ অধ্যায় আছে আর ত্রয়োদশ অধ্যায় আছে। অবিভক্তম চ ভূতেষু বিভক্তম ইব চ স্থিতম। বিভক্ত হয়ে তিনি রয়েছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অবিভক্ত। ইন্টালেকচুয়ালি এই জিনিসটা দেখতে চেয়েছিলেন। ইউনিটি ডাইভার্সিটি তার খুব ফেভারিট শব্দ, ফেভারিট চিন্তা। তার ভেতরে তিনি এরকম শাস্ত্রীয় সমর্থন পেয়েছেন, ভাবতেন এটা ইউরোপিয়ান একটা ভাব, ইউরোপীয় ভাব। এবং শুধু একবার না, বেশ কয়েকবার আমাকে বলেছেন, কয়েকটা মিটিং বলুন, স্বামীজি আপনার কিন্তু ওই জিনিসটা আমি ভুলবো না। এটা আমাকে খুব নারাজ হয়েছে। আমি তার পাণ্ডিত্যের তুলনায় তার এরকম মহাত্ম জীবনের কাছে আমার অস্তিত্ব কতটুকু তিনি আমাদের শ্রদ্ধা করতেন। আমরা এই মানুষটিকে ভালোবাসতাম, শ্রদ্ধা করতাম। একটি এরকম একটি মানুষ তৈরি হতে এত সময় লাগে। আপনারা যাকে দেখেছেন, কথা শুনেছেন, তার দ্বারা আলোকিত হয়েছে, তারা জানেন এইরকম একটি মানুষ ধীরে 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 তৈরি হয়েছে। আমি ছবিগুলো দেখছিলাম অ্যালবাম থেকে, তৈরি হয়েছে এবং ফুরিয়ে যাবার সময় আসেনি। হয়তো 80 বছর বয়স হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ফুরিয়ে যাবার সময় তার আসে। তিনি যখন চলে গেলেন তখন সেই জন্য আমাদের হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়। অনেকেই ফুরিয়ে যাওয়ার সময় মেলে চলে যান, তিনি চলে গেলেন। তার যে শেষ যে অবসান, অবস্থিত হওয়ার অনেক আগে, এবং সেই অবসানের জন্যই আমাদের কিন্তু প্রার্থনা হবে। অবসানের সময় আসেনি, তিনি চলে গেলেন। আমার এই মুহূর্তে একটা মনে করতে, আমি জানি না আপনারা এসব মানেন না, মানেন কি মানেন না জানি না, কারণ এই সভাস্থল একটি বিশেষ বুধমণ্ডলী দ্বারা পরিবেষ্টিত। যখন চিত্তরঞ্জনের দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের শরীর যায়, তখন নজরুল একটি ইন্দ্রপতন বলে কবিতা লিখেছিলেন, মনে পড়ে কিনা জানি না। সেই কবিতার লাইন আমার এখন মনে পড়ছে। বলছেন, কাঁটার মৃণালে উঠেছিল ফুটে যে চিত্ত শতদল, উঠেছিল ফুটে বাণী কমলা রক্ত চরণতল, সম্ভ্রমে নত মৃত্যু পূজারী ছিঁড়িল সে শতদলে। ধরার শ্রেষ্ঠ অর্থ নারায়ণ পদতলে অর্পিবে বলে, নারায়ণ পদতলে, ছোট বড় মনে নেই। তারপর বলছেন, জানি জানি মোরা শঙ্খ চক্র গদা যার হাতে সবে, পায়ের পদ্ম হাতে উঠি তার অমর হইয়া রবে।
হয়তো তা হয়, হয়তো নহে তা, এটুকু জেনেছি খানি, আছে স্বর্গের তারে প্রয়োজন, যারে ভালোবাসে মাটি। এই জন্যই বোধ হয় এরা তাড়াতাড়ি চলে যান, তাদেরকে নিয়ে চলে যান। আমি আর বিশেষ আর বড় বেশি কথা বাড়াচ্ছি না, কিন্তু আমাদের একটা ক্ষতি হলো ইষ্টকাচার আবার এরকম একটি মানুষকে কবে পাবো। আমরা নিজেরা খুব নিজেদের ধনী মনে করতাম এবং খুব নিরাপদ মনে করতাম। একটা নিরাপত্তা ছিল, সিকিউরিটি ছিল। কেন জানেন, কোন একটা হয়তো বক্তা এসে যে আমরা অনেক সময় প্রেসিডেন্ট পাচ্ছি না, তখন স্যারকে বললি স্যার একটু আসতে হবে, সব ঠিক আছে, হাতের কাছে এরকম একটি হীরক জ্যোতির্ময় হীরক আমরা পেয়েছিলাম। তার পাণ্ডিত্য নিয়ে আপনারা কথা বলবেন, তার মানুষ হিসাবে বলছেন এরকম সদাচারী এবং মানদ, মানে অন্যকে মানবেন, আমরা কিছুই না, কিন্তু আমাদের প্রতি এতটার শক্তি। এই জন্য আমরা তো মনে করি যে মানবিকাজি তার মেয়ে তাদের ক্ষতির তুলনা নেই, কিন্তু এই ক্ষতি আমাদের সকলের, এবং এই জন্যই তার জীবন সার্থক। খানিকটা মৃত্যুঞ্জয় হয়ে তিনি গেলেন। এতগুলি মানুষের চেতনায় তিনি বেঁচে আছেন, থাকবেন, আর সেগুলোর কৃপায় তার ভয়েস, কণ্ঠ আমাদের এবং আমাদের পরবর্তী জেনারেশনকেও কিন্তু উৎসাহ দেবে। আমরা তাকে কখনোই সেইভাবে সর্বাংশে সর্বতভাবে মিস করবো না। তার আরো যে সমস্ত ভিডিও আছে, ক্যাসেট আছে, সেগুলো যদি আমরা পাই, আমরা মাঝে মাঝে শুনবো, দেখব। এবং আমার তো মনে হয় তার রচনাগুলি, সেগুলি মানবাগেজি বা তার মেয়ে বা তার গুণমুক্ত ছাত্র বা বন্ধুরা, তারা যদি কম্পাইল করে কালেক্টেড রাইটিংস অফ প্রফেসর ভট্টাচার্য বের করেন, উপকৃত হব। আমি তার আমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করি, প্রণাম নিবেদন করি। আর দেরিতে হলেও আমাদের প্রথা অনুযায়ী আমি আপনাদের সকলকে একটু অনুরোধ করবো, 1 মিনিট একটু নীরবতা পালন করুন, স্মরণ করুন তাকে। অল্প লইয়া থাকি তাই, মোর যাহা যায় তাহা যায়। আমাদের কি গেল, এইটা আমরা শুনবো অনেকের মুখে, কিন্তু সংক্ষিপ্ত ভাবে
এই জন্যে যে আমাদের বেশ কয়েকজনকেই সেই স্মৃতিচারণা করতে হবে, স্মৃতি তর্পণ করতে হবে। প্রথমেই আমরা প্রফেসর ভট্টাচার্যেরও অগ্রজ জীবিত কালের মধ্যে আমাদের মধ্যে আছেন সর্বাগ্রগণ্য অধ্যাপক বিনয়ভূষণ চৌধুরী। আমরা তার কাছে অল্প কথা কিছু শুনব। সব্যসাচীর